टू द अमृत सीनियर सैकेंडरी स्कूल। प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं तुहानू 8th क्लास की साइंस की बुक का सैकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए करवान जा रही हाँ, जो कि तुहाडी बुक का पेज नंबर 17 तो लैके 22 तक है। असीं अज पढ़ांगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूखम जीव साडे दोस्त ने कि साडे दुश्मन ने। असीं अज इन्हां बारे पढ़ांगे। शुरू करते हैं जी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with unaided eye। कहता जी ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਉਹ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜਾਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਏਡਿਡ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਵਿਊ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਸੂਖਮ ਜੀਵ। Can be seen with the magnifying glass or microscope are called microorganism। जिन्हों ने वेखण लई सानूं मैगनीफाई ग्लास या माइक्रोस्कोप की लोड़ पैंदी होवे, उन्हां नूं की बोलते हैं जी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिहड़े जीव जंतु हवा दे विच तुरे फिरदे ने, जिहड़े असीं नहीं वेख सकदे, जिहड़े कि बहुत छोटे छोटे हुंदे ने, उन्हां नूं बोलते हैं जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूखम जीव। टाइप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन टाइप्स के होणगे? 5 टाइप्स के हुंदे ने, उन्हां बारे पढ़ना है जी। फंगी, एल्गे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस कि किहड़े होणगे, किस तरह काम करते हैं, उन्हां बारे सारा कुछ असीं पढ़ना है। नंबर 1 बैक्टीरिया, जिन्हों की बोलते हैं जीवाणु। दे आर सिंगल सैल्ड एंड मे बी फाउंड इन ग्रुप्स। कहता जी ये सिंगल सैल नाल मिल के बने ने, इस करके इन्हूं बोलते हैं सिंगल सैल्ड। जिहड़े जीवाणु एक सैल नाल मिल के बनते हैं उन्होंने बोलते हैं सिंगल यूनिसैलुअर। जिहड़े 2 सैलों नाल मिल के बनते हैं उन्होंने बोलते हैं मल्टीसैलुअर। कहता जी बैक्टीरिया भी सिंगल सैल नाल मिल के बनया, ठीक है जी। ये हमेशा ग्रुप दे विच रहिंदा, ठीक है, कल्ला नहीं रह सकता। दे शेप कैन बी स्पैरिकल, रोड, स्पाइरल शेप्स। कहता जी इन्हां दी शेप्स किद्दां होणगीआं, ठीक है जी। रोड शेप दी होंदियां, सिलेंड्रिकल शेप दी होणगीआं, ठीक है, स्पैरिकल्स होणगीआं, ठीक है जी, स्पाइरल होणगीआं, कुंडलदार होणगीआं। जिस तरह डायग्राम दे विच नज़र आ ही रहा तुहानूं बुक दे विच, ठीक है। एक कुंडलाणु वांगू बने हुए ने, एक रोड वांगू बने लंबे बने हुए ने, ये सारे की साडे बैक्टीरियाज ने। नंबर 2 फंगी। These microorganism the chlorophyll is absent। कहता जी फंगी ਜਿਹੜੇ माइक्रोऑर्गेनिजम्स होंगे उन्हां विच क्लोरोफिल नहीं होंदी। जिन्हां चीज़ों के अंदर क्लोरोफिल नहीं होंदी, दैट्स मीन वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो अपना खाना किसी होर जीव जंतु तो प्राप्त करते होंगे। सो दिस माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, इट डिपेंड ऑन सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइट मोड। कहता जी ये सैप्रोफाइटिक किहड़े होंदे ने? जो डैड एंड डिकेइंग मैटर्स होंदे ने उन्हां तो अपना खाना प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशरूम, ईस्ट, मोल्ड, ठीक है जी, इन्हां दियां एग्जाम्पल्स ने। नंबर 3 प्रोटोजोआ। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हाइटोट्रॉपिक। ठीक है जी, प्रोटोजोआ नूं की बोलते हैं जी? हाइटोट्रॉपिक, परपोशी। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये अपना खाना किसी होर पेड़ पौधे या जीव जंतुओं तो प्राप्त करते हैं। सो इट डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। इट इज़ मोस्टली एक्वेटिक। प्रोटोजोआ की है जी? मोस्टली एक्वेटिक है। एक्वेटिक हैबिटेट वाले किहड़े होंदे ने? जिहड़े ज़्यादातर पानी विच रहिंदे ने। प्रोटोजोआ वाले जिहड़े होंदे ने साडे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, वो की ने जी? वो भी पानी विच ही रहिंदे ने। फॉर एग्जाम्पल अम्बीबा, पैरामीशियम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंगल सैल। ये भी एक सिंगल सैल नाल मिल के बने ने, ठीक है जी। जिहड़े साडे जीवाणु पानी विच रहिंदे ने वो किहड़े ने? प्रोटोजोआ। जिवें डायग्राम्स नज़र आ रहा तुहानूं बुक दे विच अम्बीबा ते पैरामीशियम। अम्बीबा की है जी? ये भी पानी विच रह रहा है, सिंगल सैल नाल मिल के बने, ठीक है जी। पैरामीशियम भी ये पानी विच रह रहे हैं। ये साडे की ने जी? प्रोटोजोआ नां दे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। अगला है जी एल्गी। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मल्टीसैलुअर। कहता जी एल्गी की है जी? मल्टीसैलुअर, बहुत ज़्यादा सैलों नाल मिल के बनी है। दे लिव्स इन ग्रुप्स एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स। ये भी ग्रुप दे विच रहिंदी है, समूह बना के रह रही है जी, ठीक है जी। ये भी ज़्यादातर पानी विच पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरिया, जिस तरह कि वेखो जी तो नज़र आ ही रहा स्पैरोगैरिया, ठीक है जी। ये भी की है जी? ये भी पानी विच रह रहा है, ये भी ग्रुप दे विच रह रही है, जिगजॉग दी फॉर्म दे विच हुंदी है। हाँ जी, अगली गल कर रहे हैं जी वायरस, विषाणु। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये भी बहुत छोटा जीवाणु है। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सैल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। कहता जी ये रिप्रोड्यूस कित्थे करता है? जिन्हां ऑर्गेनिज्म दे अंदर रहिंदा उन्हां दे सैलां दे अंदर जाके रिप्रोड्यूस करता है। Which may be bacterium, plants or animal. Common element like cold,
ਕਫ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵਾਇਰਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੌਦਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਜੰਤੂਆਂ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਲਾਈਕ ਪੋਲੀਓ, ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਆਰ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵਾਇਰਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਚਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਓ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਬਾਰੇ। ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੇਅਰ ਡੂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਲਿਵ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕੈਨ ਲਿਵ ਅੰਡਰ ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਰੇਂਜਿੰਗ ਫਰੋਮ ਆਈਸ ਕੋਲਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਟੂ ਹੌਟ ਸਪਰਿੰਗ ਐਂਡ ਡੈਜ਼ਰਟ ਟੂ ਮਾਰਸ਼ੀ ਲੈਂਡਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰੂਥਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਦਲਦਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਫਾਊਂਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹਿਊਮਨਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। Some microorganism grow on other organism while other exist freely। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ, ਕੁਝ ਸੁਖਮਜੀਵ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਖਮਜੀਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਲੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਅਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਖਮਜੀਵ ਅਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁਖਮਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਪਲੇ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮ ਆਫ them ਆਰ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ whereas some other are harmful and causes diseases। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਫਰੈਂਡ ਐਂਡ ਫੋਏ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਪਰਪਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ? ਨੰਬਰ 1 ਦੇਅਰ ਆਰ यूज इन प्रैपरेशन ऑफ कर्ड ब्रैड एंड केक। कहता जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म साडे ना खाना किस तरह केक बनाने में हैल्पफुल ने, पेस्ट्री बनाने में हैल्पफुल ने, दही बनाने में हैल्पफुल ने। सैकेंड यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है जी, ये एल्कोहल शराब बनाने में साडी मदद करते हैं। नंबर 3 क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, वातावरण साफ करने में साडी मदद करते हैं। ठीक है। चौथा जी प्रैपरेशन ऑफ मैडिसन दवाइयाँ बनाने साडी मदद करते हैं। पंचवां पॉइंट दे आर यूज टू इनक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। कहता जी साडी भूमि की उपजाऊ शक्ति ਵਧਾਉਣ में साड़ी हैल्प करते हैं। ठीक है जी, साडे की कहते नाइट्रोजन ਨੂੰ ਫਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਕਰਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦਹੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਕ ਇਜ਼ ਟਰਨ ਇਨਟੂ ਕਰਡ ਬਾय ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਜੀਵਾਣੂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਚੀਜ਼, ਪਿਕਲਸ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਰ, ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਦੀ ਆ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਹੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਮੰਮਾ ਦਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। Curd contain several microorganism of this bacterium। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਜੀ, ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਡ
ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮਲਟੀਪਲਸ ਇਨ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਕਨਵਰਟ ਇਨ ਕਰਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਸ ਫਟਾਫਟ ਮਲਟੀਪਲਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਦਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਆਫ ਰਵਾ ਇਡਲੀਸ ਐਂਡ ਭਟੂਰਾ ਇਜ਼ ਕਰਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਡਲੀ ਨਾਲ ਭਟੂਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਗੈਸ ਵਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ 2.3 ਟੇਕ 1.2 kg flour, add some sugar and mix with water। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਜਾਂ ਆਟਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਓ। ਐਡ a small amount of yeast powder and need to make soft dough। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਮੀਰ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਨ ਲਓ। what do you observe after 2 hours? ਕਹਿੰਦਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖੋਗੇ? ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖੋਗੇ? did you find dough rising? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਡੋ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਭਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਦਾ ਵਿਦ ਯੀਸਟ ਪਾਊਡਰ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬਟਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਰਾਈਸ ਮੈਦਾ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੀਸਟ reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respiration। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯੀਸਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਬਲ ਆਫ ਗੈਸ ਫਿਲ ਦਾ ਡੋ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਟ ਵੋਲੀਅਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ, ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਥਰੂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਟਾ ਡਬਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਈਸਟ ਇਨ ਬੇਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੇਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਬਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਆ ਸਕੇ। ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਬ੍ਰੈਡਸ, ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੇਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਵਪਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ, ਵਾਈਨ ਐਂਡ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਰਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਈਸਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਵਾਈਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਐਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਕ ਅ 500 ml ਬੀਕਰ ਫਿਲਡ ਅਪ ਟੂ 3.4 ਵਿਦ ਵਾਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 500 ml ਦਾ ਬੀਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਿਸੋਲਵ 2.3 ਟੀਸਪੂਨ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਇਨ ਇਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 2-3 ਚਮਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਓ। ਐਡ ਏ ਹਾਫ ਸਪੂਨ ਆਫ ਯੀਸਟ ਪਾਊਡਰ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਯੀਸਟ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਪਾਓ, ਖਮੀਰ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੀਪ ਇਟ ਕਵਰਡ ਇਨ ਅ ਵਾਰਮ ਪਲੇਸ ਆਫ ਫॉर 4-5 ਆਵਰਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗਰਮ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ 4-5 ਘੰਟੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯੀਸਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, 1-2 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਜੋ ਯੀਸਟ ਉਹ 'ਚ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾਓ ਸਮੈਲ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੈਲ ਲਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘੋਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਵੇਖੋ। ਕੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਏ ਸਮੈਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਸਮੈਲ ਕੁਛ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮੈਲ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮੈਲ ਕਾਹਦੀ ਆ ਰਹੀ? ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ। ਐਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਐਲਕੋਹਲ ਬਾਈ ਈਸਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮੈਲ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਈਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਖੰਡ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਐਲਕੋਹਲ ਪਾਇਆ। ਦਿਸ ਪਰਪਸ ਆਫ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਇਨਟੂ ਐਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ, ਖਮੀਰੀਕਰਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਲੂਇਸ ਪਾਸਚਰ ਡਿਸਕਵਰਡ ਫॉर ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਨ 1857। ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਸਾਡਾ ਲੂਇਸ ਪਾਸਚਰ, ਉਹਨੇ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਯੀਸਟ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injection such as penicillins. ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਪਸੂਲ ਦਿੰਦਾ, ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦ ਸੋਰਸ ਆਫ ਦਿਸ ਮੈਡੀਸਨ ਇਜ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਲ ਔਰ ਸਟਾਪ ਦ ਗਰੋਥ ਆਫ ਡਿਸੀਜ਼ਿਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਣੂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਣ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਮੈਡੀਸਨਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਫੰਗੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੋਸਟਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੇਮਿੰਗ ਡਿਸਕਵਰਡ ਪੈਨਸਲਿਨ ਇਨ 1929। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੇਮਿੰਗ, ਉਹਨੇ ਪੈਨਸਲਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ 1929 ਈਸਵੀ। Several diseases including cholera, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccinations। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਜ਼ਾ, ਟੀਬੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਟੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਐਡਵਰਡ ਜੀਨਰ ਡਿਸਕਵਰਡ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਫॉर smallpox in 1798। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਡਵਰਡ ਜੀਨਰ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, 1798 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਸੇਜ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਸਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਡ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਰੋਮ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਟੂ ਇਨਰਿਚ soil with nitrogen and increase its fertility। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਹਰੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟਸ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। These microbes are commonly called biological nitrogen fixer। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਅੰਦਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਰੂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅੰਦਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇਸਟ ਐਂਡ ਡੈਡ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ into simple substance and clean up the environment। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤੇ, ਟਹਿਣੀਆਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਇਆ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵਗੈਰਾ ਆਦਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੌਣ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੋਮਵਰਕ ਉਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੀ ਨੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡੈਸ਼, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਐਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡੈਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਲਕੋਹਲ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਥਰਡ,
क्लोरा इज कोस्ड बाय डैश, क्लोरा ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹੈਜ਼ਾ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਟ ਆਰ ਮੇਜਰ ਗਰੁੱਪਸ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਈਟ ਦਾ 10 ਲਾਈਨਸ ਔਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫਸ, ਤੁਸੀਂ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੇਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਮੈਚ ਇਟ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਕਾਲਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਏ ਕਾਲਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਂਸਰ ਬੀ ਦਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ 1 ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ, ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ, ਈਸਟ, ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ, ਵਾਇਰਸ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਸੈਟਿੰਗ ਆਫ ਕਰਡ, ਬੇਕਿੰਗ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ, ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਮਲੇਰੀਆ, ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਕਲੋਰਾ, ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਏਡਸ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਸਰ ਦਾ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਵੇਖੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।